सत श्रीकाल फटाफट 100 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं मनप्रीत कौर। देश दुनिया च अज की कुछ है खास मनोरंजन खेड जगत ते करांगे व्यापार की गल। सो सब तो पहले एक नज़र सूबाई खबरों ते। खेती कानूनों खिलाफ देश भर च किसानों ने चक्का जाम किया सी अते इसे तहत सूबे भर दे विच वख-वख थाई किसानों वालों धरने लगाए गए। इस चक्का जाम तहत मजीठा जलालाबाद ते नकोदर दे विच जाम रहा ते इस मौके पुलिस दे वल्लों सख्त सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए सन। किसानों ने इस मौके प्रदर्शन करदे केंद्र सरकार नूं काले कानून वापस लैण दी मांग की है। सुखबीर बादल ने नरेंद्र तोमर नूं सवालों के घेरे विच लैंदे होए ये सवाल पूछे ने कि खेती मंत्री उन्हां नूं दस्सण कि किहड़ी किसान जथेबंदी कानूनां दे हक विच है। उन्होंने कहा देश का अन्नदाता हक खातर संघर्ष कर रहा है तो केंद्र सरकार नूं अपना अड़ियल रवैया छड्ड किसानी मसले का हल करना चाहिए है। बादल ने अकाली दल उम्मीदवार ते होए हमले की भी निंदा की है कहा है कि अकाली उम्मीदवारों के नाल धक्केशाही हो रही है। उन्होंने जलालाबाद हिंसा से भी प्रतिक्रम दिंदे कहा कि कांग्रेस की शह ते ही हमले हो रहे हैं। भारत भर दे विच चक्का जाम ते स्वर्ण सिंह पंदेर का बयान सामने आया है जिस दे विच उन्होंने कहा है कि यह चक्का जाम शांतमई तरीके दे नाल होया है। अपने हक्का खातर संघर्ष कर रहे ने किसान ते केंद्र इन्हां दी सार नहीं लै रही है। हरसिमरत कौर बादल दे वल्लों इल्जाम लगाए गए ने। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि इस संघर्ष खेती कानून रद्द होने तक जारी रहणगे। उन्होंने कहा कि दोपहर 12 बजे तो 3 बजे तक चक्का जाम रखा गया है जिस दे तहत राष्ट्रीय ते कौमी मार्ग बंद किए गए सन। उन्होंने कहा कि केंद्र लोकतंत्र का घाण कर रहा है तो किसानों का यह संघर्ष पिछले 5 महीने तो जारी है। किसान अंदोलन के सुनील जाखड़ का बयान सामने आया जिस विच उन्होंने किसानों ते पत्रकारां ते होए हमले की निंदा की है। उन्होंने ग्रेटा थर्नबर्ग ते दर्ज FIR का विरोध किया। जाखड़ ने केंद्र सरकार से सवाल चुकने कहा है कि अजे तक PM ने मसले का हल कुछ भी नहीं किया है। डॉक्टर दर्शन सिंह गुरु अंगद वैटनरी यूनिवर्सिटी दे विच सेवा मुक्त होए सन ते अपनी शर्तां दे रेडियो TV फिल्मां दे विच उन्होंने लगातार काम किया। पंजाबी निर्माता डॉक्टर दर्शन सिंह बड़ी दे गुजर जान का समाचार प्राप्त होया। वो थिएटर अदाकार ते खेड कमेंटेटर च भी भूमिका निभा चुके हैं। लेरा कागा दे तहसील दफ्तर दे विच चोरां ने वकीलां अते आरजी नफीसां दियां कैबिनां तोड़ के चोरी कर लई। निर्मल ऋषि राजबब्बर गिरिजा शंकर अते सरदार सोही देवी संगी रह चुके सन। रूपनगर के पिंड घनौली के एक नौजवान को दिल्ली पुलिस के वल्लों घरों गिरफ्तार किया गया। दिल्ली विखे 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में एक नौजवान को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम इत्थे पहुंची सी। परिवार का कहना है कि उन्होंने लड़का टैक्सी चलाने का काम करता है तो गिरफ्तारी की भी उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी गई। गुरदासपुर की BOP ठाकुरपुरा एक बार फिर तो ड्रोन दिखाई दिता है तो BSF के वल्लों इत्थे कई फायर भी किए गए। इस तो बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान वाले इलाके विच मुड़ गया। BSF के वल्लों तलाशी मुहिम जारी है। दासी के पिछले हफ्ते भी इत्थे एक ड्रोन देखा गया सी। फरीदकोट के नारायण नगर दे विच एक व्यक्ति ने अपने 2 बच्चों के पत्नी नूं गोली मारन तो बाद खुद नूं गोली मार ली। दोवें बच्चों की मौत हो चुकी है ते पत्नी ते खुद की हालत भी गंभीर दसी जा रही सी पर गोली चलाने वाले शख्स की भी हुण मौत हो चुकी है। पत्नी की हालत गंभीर दसी जा रही है जो कि हस्पताल विच जेर इलाज है। 25 ग्राम हैरोइन समेत 3 तस्कर गिरफ्तार। CIA स्टाफ नूं गश्त के दौरान मिली सफलता। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ मोटरसाइकिल बरामद किया गया है ते 3 तस्कर जिन्हां नूं 3 दिनां पुलिस रिमांड ते भेजा गया है। राजपुरा के कस्बा बनूड़ दे विच पुलिस के वल्लों छापेमारी की गई है जिथे पुलिस के वल्लों 66 व्यक्तियों सने 10 औरतों नूं गिरफ्तार किया गया। पुलिस नूं होटल विच नजायज शराब सैक्स रैकेट ते जुए का मोटा कारोबार की सूचना मिली सी जिस तहत छापेमारी की गई। पुलिस ने कथित दोषियों नूं अदालत दे विच पेश करके 4 दिनों का रिमांड हासिल किया है ते उन्हां नूं संगरूर की केंद्रीय जेल भेज दिता गया। नगर निगम चोणां दे चलदिआं फरीदकोट च वार्ड नंबर 2 तो अकाली उम्मीदवार पप्पू नायक के कागज रद्द हुए ने जिस कारण अकाली दल दे वल्लों प्रदर्शन किया गया है।
ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਬੰਸ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਗਰ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਿਊਨ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਚੋਣ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਅਨੇਜਾ ਸਮੇਤ 3 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਚ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਪੱਤਰ ਸਾਹਮਣਾ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਂਦੀਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ 3 ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਰਾਖੀ ਹਾਜ਼ਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ 3 ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਸੁੰਬਲ ਅਤੇ ਹਾਜਿਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਗਰਮ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ, ਰਸਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭੀੜ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 16 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੂਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਅਣਜਾਣ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਚੌਕ ਤੇ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ 157 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਧੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਠਮੰਡੂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5000 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਧੜੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 157 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਰੂਸ ਨੇ ਜਰਮਨੀ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਅਲੈਕਸੀ ਨਵਲਨੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਪਾਰ ਜਗਤ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 500 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਮਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ 2024 ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 25% ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੋਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਂਚੇਗਤ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਗਿਲਟ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਟੀਵੀ ਸੋਮਨਾਥਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਪੀਐਫ ਅਤੇ ਜੀਪੀਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰਕਮ ਤੇ ਕਮਾਏ ਪਿਛਲੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਜਟ 2021-22 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਈਪੀਐਫ ਟੈਕਸ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਈਪੀਐਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬਚਤ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਈਪੀਐਫ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗੱਪਸ਼ਪ ਦੇ ਵੱਲ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਅਰਨੈਸ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਐਡ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਾੜੀ ਲੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਾੜੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ। ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਲਈ 1097 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 814 ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ 283 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 56 ਖਿਡਾਰੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਲਈ ਉਤਰਨਗੇ। ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। BCCI ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਖਿਡਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 61 ਖਿਡਾਰੀ ਖਰੀਦਣਗੇ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੀਮਿਤ ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੌਰਾ 13 ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੁਣ 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੌਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸੀਮਿਤ ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 3 ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ 17 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ ਅਤੇ ਤੈਂਦੁਲਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਮਰਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਟਾਫਟ ਸੋਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।